ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ। ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨੈਨਹੁ ਨੀਰ ਬਹੈ ਤਨ ਖੀਨਾ। ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ। ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੈਂ ਪਰਾਨੀ। ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਹਿ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਲੇਹ ਉਬਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ। ਕਰਕ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਹੀ। ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਭਈ। ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਾਹੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ। ਇਹੋ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੈ ਜਨ ਭੀਖਨ। ਪਾਵੋਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੈ ਜਨ ਭੀਖਨ। ਪਾਵੋਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 659 ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰਾਗ ਸੋਰਠ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ। ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ, ਨਾਮਦੇਵ ਜਾਂ ਨਾਮਦੇ। ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਊੜਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਵਵਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਨਾਮਾ,
इस तरह करके भी लिखे। भगत रविदास साहब महाराज के शब्द आपां विचारे ने, उन्हां दी बाणी विच भी रैदास, रविदास इत्यादि शब्द आउंदे ने। कबीर जी बारे भी कंबीर, कबीर, कबीरा, इस तरह करके नाउं जिहड़ा है उन्हां दे शब्दां जां सिरलेखां विच आउंदा है। पर भगत भीखन जी दे दोनों शब्दां विच मुकम्मल नाम जिहड़ा है वो सिरलेख विच भी भीखन वरतिया ते दोहां शब्दां विच जिथे लिखारी वजों अपना नाम दर्ज किया है उत्थे भी भीखन शब्द ही वरते। भाव के नाउं भगत भीखन जी का सिरलेख ते शब्दां दे विच दोवें थाई दो शब्द ने, दोवां दे विच ही इक्को जिहा वरते, इक्को जिहे अखरां नाल वरते। भगत भीखन जी के बारे कोई सानू बहुता लमेरा वेरवा इतिहास के पन्नियां दे उत्ते लिखिया होया नहीं मिलता। बहुतात विच जो सानू छोटा मोटा चंद लाइनां विच उन्हां दा जिक्र मिलता है, इन्ना की मिलता है भी वो लखनऊ दे उत्तर प्रदेश दे रहन वाले सन। उन्हां दा जो समा भी दिता गया है, जन्म का समा, वो गुरु नानक साहब के समय नाल मेल खांदा है। उन्हां दे जो चलाने का समा दिता गया है वो 5वें 6वें पातशाह के वेले तक पहुँच जाता है। दूजी गल जिहड़ी उन्हां बाबत लिखी मिलती है कि उन्हां नूं सूफी फकीर, इस्लाम मत नाल संबंधित सूफी सिलसिले के फकीर मन्निया गया। इन्हां दोनों गल्लां दे नाल बहुतात विद्वान सहमत नहीं होए। पहली गल उन्हां दे जन्म अते चलाने दे नाल संबंधित है, जिसनूं बहुत ही प्रवानगी इतिहासकारा इस करके नहीं दिती कि भगत साहिबान की बाणी का प्रभाव जिहड़ा है, शब्दावली का प्रभाव, वो दूजी बाणी उत्ते भी सानू वेखण नूं मिलदा। यथा जिवें गुरु नानक साहब के शब्द ने, भगत भीखन जी गुरु साहिबान के वेले होए, इसका कोई भी इतिहासक स्रोत साडे कोल मौजूद नहीं। इवें प्रतीत होंदा है भी भगत भीखन जी भी बाकी भगतां वांग गुरु नानक साहब तो पहले ही होए ने, नहीं तो किवें हो सकदा सी। ईडे महान भगत गुरु काल दे वेले हुंदे ते गुरु नानक साहब तो लैके 6वें पातशाह के जीवन इतिहास विच किते भी भगत भीखन का जिक्र ही ना आउंदा, जां इन्नियां घटनावां सिख इतिहास विच इस समय दौरान गुरु नानक साहब तो लैके 6वें पातशाह के समय तक वापरियां ने। भगत भीखन जी का किसी घटनाक्रम के नाल कोई वेरवा ही ना जुड़ता। सतगुरु धन गुरु नानक साहब महाराज ने अपने सफरां दौरान इन्हां महान भगतां की बाणी नूं आप इकत्र किया। रही गल भगत भीखन जी दे इस्लामी सिलसिला सूफी सिलसिले नाल संबंधित होण दी, उसका भी उन्हां दी बाणी उत्ते कोई प्रभाव नहीं मिलता। तुसी बाबा शेख फरीद साहब जी की बाणी नूं पढ़ो। शेख फरीद साहब जी की बाणी विच इस्लामी विचारधारा नाल संबंधित हवाले मिलते। हर भगत साहिबान जां महापुरख की बाणी नूं समझण लई कि वो किस समय च होए, किहो जे ख्यालां वाले लोकां दे इर्द गिर्द उन्हां दा प्रभाव सी, उन्हां दी बाणी दी शब्दावली, उदाहरणां, बिंब, प्रतीक जिहड़े उन्हां वरते, उन्हां तो सानू सौखियां समझ पै जाए। भगत जी दे दोवें शब्द साडे सामने ने। दोवां शब्दां विच एक भी उदाहरण जां लफज ऐसा नहीं जिहड़ा इस्लामी ख्यालां तो जां इस्लामी कल्चर नाल संबंध रखदा होवे जां उस तो प्रभावित मन्निया जांदा होवे। बड़ी सादी जही, बड़ी सौखी जही भाषा शब्दावली वरत के भगत भीखन जी ने अपना उपदेश संसार ते लोकाई दे सामने रखिया। भगत साहिबाना का बहुता जीवन इस करके भी लिखत सानू नहीं मिलता भी खुद भगत साहिबान जां उन्हां दे पैरोकारां ने ये उद्यम नहीं किया। और इस उद्यम नूं ना करन दे पिछे भारती परंपरा विच एक चीज़ जिहड़ी बड़ी असरदार रही है कि जगत मिथ्या है। जदों जगत मिथ्या है तां इवें निजी कहानियां लिखण दा अर्थ कोई नहीं। तुसीं उस उपदेश नाल जुड़ो जिहड़ा तुहानूं सवार देवे, तुहाडा भला करे। तो भगत साहिबाना का यही मत सदा रहा है
ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਲਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਰਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਮਿਆ ਤੇ ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਹੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੋ ਹੈ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ। ਹੇ ਸਾਰੀ ਜੰਗਲ ਬਾਨ ਪਹਾੜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੈਦ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਵੈਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੈਦ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਦ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਦ ਭਾਵ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋ ਹੈ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੈਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ। ਦੇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਦੇਹੀ, ਜੀਵਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚਸਕੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗਲਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੌਸਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਦਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਛਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਕਿਹਾ। ਮੋਹ ਵਸ ਹੀ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਹ ਵਸ ਹੀ ਧੱਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਹ ਵਸ ਹੀ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਹ ਵਸ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਸਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਯਤਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਹ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਆ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਦੇਹੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੋਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਸਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚਸਕਿਆਂ ਲਈ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਮਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਜੀਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਜਾਂ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਭਾਵ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਸ, ਚਸਕਿਆਂ ਵਸ, ਹਿਰਸ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਵਸ, ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ, ਬੁਰਾਈ ਕਮਾ ਕੇ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ, ਵੀ ਰੋਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਕਰੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਈਗੋ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਮੰਨੇ। ਕੱਲੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰੋਗ ਹੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਰੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਦ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਮੋਹ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੀਵੈ ਕਾਟੈ,
ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਨਾਮ दारू, ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਔਖਦ ਅਸਲ दारू ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਬਾਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਵਾਰਥ ਵਸ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਈ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਸਕਿਆਂ ਵਸ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪਿਓੜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ। ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਤੋਂ ਛਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਨ ਖੀਨਾ, ਖੀਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲਿੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਣੀ। ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਵਾਲ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੰਨੇ ਭਾਵ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਈ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਭਾਵ ਲੱਤਾਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਦਮ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪੈਰ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਪਵਿਉ ਕੀ ਮੈਦਾਨ ਕੀ ਪਹਾੜ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੋ ਹਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ 100 ਕੋ ਦੂਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 100 ਕੋ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏ? ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਤੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਲਾਵਿਆਂ ਤੇ ਧੋਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੜਕ ਨੂੰ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਥੋੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰ।
ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੀਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ। ਰੁੱਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਨੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਨੀ ਉਚਾਈ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਵਾਕ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚੱਬਣ, ਚੱਬਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ, ਰਤਨ 2 ਰਤਨ ਅੱਖਾਂ, 6 ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੁਣੀਅਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਫ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਹੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੇੜੇ ਮੋਤੀ ਧਾ, ਹੇੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਥੇ ਪੀਰ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ, ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਵਾਕਾ ਔਖਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਲ ਹੈ। ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਬੁਢੇਪਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਭਟਕਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਧੀਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਜਮ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੈ ਜਨ ਭੀਖਨ, ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਜਨ ਭੀਖਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਣਾ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।